Good afternoon to one and all. I am R.V. Kiran, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Chevron Engineering College. Today, in this video lecture, I am going to discuss about the basic topics of the standard measurement, that is the line standard and the end standard. And this is my 8th lecture regarding to the subject metrology. So, as discussed earlier, in the standard system, there are two types of standards, line standard and the end standard. So the line standard refers to the length standard also. So when you are modifying or measuring the length, this standard comes under the line standard, and end standard is between the two endpoints, that is two parallel surfaces or two parallel edges. So that is the basic difference between the line standard and the end standard. So in the earlier classes, we have discussed about basic version of the line measurement, and today we are going to see the length standard and the end standard. So first of all, a length may be measured as the distance between 2 points. So when you are defining a length, that is a distance between the 2 points or two lines or two parallel faces. So it may be varied due to purpose of our measurement only. So these measurement can be the distance between the 2 points, two lines, or the distance between two parallel faces. So these measurements for the direct measurement of linear dimensions comes under two categories. So generally these measurement of length comes under two categories, that is the line standard and the end standard. So line standard can also be considered as the length standard also. So line and length and ఒకటే number రెండు. So change ఉండదు. And second one is the end standard. Here the line standard is considered as the distance between 2 points or two lines, but the end standard is the distance between two parallel faces or two parallel edges. So that is the difference, major difference between the two standards. In the line standard, you are going to measure the distance between 2 points only, 2 points or two lines, so two engraved lines. But in the end standard, we are going to measure it between the two parallel faces or two parallel edges. So there is a definite end to the faces. So that is the major difference. So first one is the line standard. So in the line standard, when the length is measured as the distance between centers of two engraved lines, so that is called as a line standard. So when you are going to measure it between the two lines or 2 points, here this is a steel rule and these points are engraved by a parallel lines. So you can see the engravement of lines here. So these are all the parallel lines which is engraved on the steel rule. So the measurement is done by the parallel lines which is engraved on the surface only. So the both material standards, yard and meter, are the line standards. So the examples, the basic examples for the line standards are
యార్డ్ అండ్ మీటర్. సో యార్డ్ అంటే ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాసెస్ లో చెప్పానమ్మా, గజం తెలుగులో. యార్డ్ అంటే గజం తెలుగులో, మీటర్ అంటే మీటర్ అని పిలుస్తాం, అది కామన్ అందరికి తెలిసిందే. సో యార్డ్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది గజం. హలో. So these centers are defined between the line standard. So the examples are yard and meter. So yard ante gajam amma telugulo, meter ante meter anukota, are line standards. The most common example of the line measurements is the rule with divisions. So మనం ఈ లైన్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకునేటప్పుడు కామన్ గా ఉండే ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి డివిజన్ ఆఫ్ లైన్స్ అన్న. సో మనకి డివిజన్ ఆఫ్ లైన్స్ అంటే ఒక మీటర్ కి ఎన్ని డివిజన్స్ తీసుకుంటాం. సో ఒక మీటర్ కి మనం కన్వర్షన్ రేట్ లో సెంటీమీటర్స్ తీసుకుంటే, సో వెన్ యు ఆర్ డివైడింగ్ ది మీటర్ ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ సెంటీమీటర్స్, ఇట్ ఈస్ 100. సో ఒక మీటర్ ని సెంటీమీటర్స్ కింద డివైడ్ చేస్తే 100 సెంటీమీటర్స్ వస్తాయి. సో మనం అదే మిల్లీమీటర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే, సో వెన్ యు ఆర్ డివైడింగ్ ది మీటర్ ఇంటూ మిల్లీమీటర్స్, it is 1000. So the rule of divisions is different between the lines. So in the steel rule you can see the divisions here. So here 1 2 3 4 is the conversion of centimeters. So మనకి each number వచ్చేసరికి సెంటీమీటర్ అమ్మా. సెంటీమీటర్ కి నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ mm కింద తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. సో ఇట్లా ప్రతి రీడింగ్ కి మార్కింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అన్నమాట. సో అట్లా తీసుకుంటున్నాం. అట్లా తీసుకుంటున్నప్పుడు లైన్ స్టాండర్డ్ ని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. Next, these line standards are also called as non-precision instruments. సో నాన్ ప్రెసిషన్ అని ఎందుకన్నారంటామా, యాక్యురసీ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది యాజ్ కంపేర్డ్ టు ఎండ్ స్టాండర్డ్స్. దీస్ లైన్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ నాన్ ప్రెసిషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. సో ఎందుకంటే మనకి ఎండ్ స్టాండర్డ్స్ లోకి వచ్చేసరికి ఎర్రర్ అనేది ఖచ్చితంగా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, కానీ లైన్ స్టాండర్డ్స్ కి వచ్చేసరికి మాత్రం ఎర్రర్స్ అనే వాటిని డిఫైన్ చేయలేము. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. So these non-precision instruments are limited to the measurement of parts to a visible line graduation on the instrument used. So when you are using the basic instrument, and these measurement of parts is by the graduation of lines. Graduation అంటే అన్నమాట డివిజన్ అని అర్థం. సో మనకి మార్కింగ్ ఉంటుంది చూసారా, సో ఈ మార్కింగ్ అన్నమాట. ఈ మార్కింగ్ అనేది ఒక ఎన్గ్రేవ్మెంట్, దాన్ని గ్రాడ్యుయేషన్ అంటున్నాం అన్నమాట. అట్లా మార్కింగ్ చేసిన ఎన్గ్రేవ్మెంట్ అంటున్నాం. సో అట్లా డివిజన్ చేస్తే విజిబుల్ లైన్ గ్రాడ్యుయేషన్ అంటున్నారు. దే ఆర్ యూజ్డ్ వేర్ హై మెజర్మెంట్ యాక్యురసీ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో ఇక్కడ ఎలా వస్తుందంటే, సో ఇక్కడ ఒక లైన్ నేను ఎన్గ్రేవ్ చేశాను, మార్కింగ్ చేశాను. సో ఈ లైన్ యొక్క డిస్టెన్స్ కూడా దీంట్లో క్యాల్కులేటెడ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో లైన్ యొక్క విడ్త్ కూడా దీంట్లో క్యాలిక్యులేట్ అవ్వాలి. సో ప్రిసైజ్ అనేది దీంట్లో రాదు. కానీ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ లో కానీ మైక్రోమీటర్ లో కానీ వీటిలో కానీ రీడింగ్ తీసుకునేటప్పుడు 0.01 mm వరకు కూడా మనం రీడింగ్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో 0.01 mm వరకు కూడా రీడింగ్ అనేది క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో అలా మనకి ఈ రీడింగ్స్ అనేవి తీసుకుంటాం.
So both material standard, they are used where high measurement accuracy is not required. So general గా ఈ లైన్ స్టాండర్డ్స్ అంతా కూడా మనం హౌస్ పర్పస్ లో యూజ్ చేసుకుంటున్నామమ్మా. సో హౌస్ హోల్డ్స్ లో ఏదైతే ఉందో వాటిలో మాత్రమే ఈ నాన్ ప్రెసిషన్ ఏదైతే ఉందో తీసుకుంటున్నాం. సో స్టీల్ రూల్స్ కానీ, సో టేప్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి హౌస్ హోల్డ్ పర్పస్, జనరల్ పర్పస్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. సో మనకి యాక్యురేట్ గా తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఇవి యూజ్ చేయకూడదు. సో we does not need to use the line standards when we are going to be precise. So precise గా మనకి తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం తీసుకోకూడదు. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వన్ is the basic example is the steel rule. So we have already seen. So the steel rule is the basic example for the line standard. It is the simplest and the most common measuring instruments in the inspection. సో జనరల్ గా ఇన్స్పెక్షన్ పర్పస్ కానీ లేకపోతే స్టాండర్డ్ యూజ్ కానీ మనకి స్టీల్ రూల్ అనేది జనరల్ గా యూజ్ చేసే మెజర్మెంట్. సో ప్రతి ఇంట్లో కూడా దాదాపు స్కేల్ కానీ లేకపోతే ఒక స్టీల్ రూల్ కానీ మనకి అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. సో ఒక ఇంజనీర్ కానీ లేకపోతే బేసిక్ గా ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ కి అయితే మాత్రం కంపల్సరీగా స్టీల్ రూల్ అనేది బ్యాగ్ లో ఉంటుంది. సో దేనికైనా బేసిక్ పర్పస్ కానీ దేనికైనా కూడా స్టీల్ రూల్ అనేది మోస్ట్ కామన్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ గా యూజ్ చేస్తాం. Next, the principle behind the steel rule is of comparing an unknown length to the one previously calibrated. So, a steel rule principle ఏంటంటే మనకి ఒక unknown length ని ముందుగానే మనం క్యాలిబ్రేటెడ్ చేస్తున్నాం. సో ఒక అన్నోన్ లెంత్ అంటే ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన లెంత్ వచ్చేసరికి 6 సెంటీమీటర్స్ ఉందనుకున్నాము. కానీ స్టీల్ రూల్ అనేది 6 సెంటీమీటర్స్ ఉండదు కదా. మినిమం ఏంటంటే మనకు స్టీల్ రూల్, ఇంజనీరింగ్ స్టీల్ రూల్ 30 సెంటీమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది. సో మనం ఎంతైతే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అంతవరకే క్యాలిక్యులేషన్ అనేది తీసుకుంటాం. మిగతా అంతా కూడా మనకు అనవసరం. సో అలాగే నీకు 40 సెంటీమీటర్స్ రీడింగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. 40 సెంటీమీటర్స్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు 30 సెంటీమీటర్స్ వరకు తీసుకుని అక్కడ వరకు మార్కింగ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి స్టార్టింగ్ చేస్తాం మళ్ళీ. సో అలా రీడింగ్ అనేది స్టీల్ రూల్ లో కానీ లేకపోతే టేప్ లో కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. సో ద ప్రిన్సిపల్ ఈస్ ద వన్ ప్రీవియస్లీ క్యాలిబ్రేటెడ్ ఆఫ్ అన్నోన్ లెంత్. అన్నోన్ లెంత్ అంటే మనకు ఒక రూమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు మెజర్మెంట్ లెంత్, ఆ రూమ్ లెంత్ అనేది మనలో యాక్చువల్ గా మనకు తెలియనప్పుడు ఈ క్యాలిబ్రేటెడ్ ప్రీవియస్ క్యాలిబ్రేటెడ్ ఫిగర్ ద్వారా మనం తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం, క్యాలిక్యులేటెడ్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతాం రఫ్ గా. సో అంతేగాని సో ఇది ఆల్రెడీ ఒక 100 సెంటీమీటర్స్ ఉంది లేకపోతే 200 సెంటీమీటర్స్ ఉంది, 200 సెంటీమీటర్స్ ఉంది కాబట్టి మనకి స్టీల్ రూల్ ఎన్ని పడతా అట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయము. సో ఎంత ఉందో పాయింట్ టు పాయింట్ మార్కింగ్ చేసుకుంటూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ ఆఫ్ ది కంపేరింగ్ అన్నోన్ లెంత్ టు ది one previously calibrated, and the rule must be graduated uniformly throughout its length. So length మొత్తం కూడా మనకి యూనిఫామ్ గా తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి, అంటే స్ట్రైట్ లైన్ లో తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. సో స్ట్రైట్ లైన్ లో తీసుకోకపోతే ఏమైందంటే మనకి యాక్చువల్ ఫిగర్ అనేది డీవియేట్ అవుతుంది. సో యాక్చువల్ ఫిగర్ అనేది మనకి కరెక్ట్ గా రాదు. ఇప్పుడు మనకి ఒక రూమ్ ని స్ట్రైట్ లైన్ లో తీసుకోవాలమ్మా, స్ట్రైట్ లైన్ లో తీసుకోకుండా మనం ఈ పాయింట్ లో స్టార్ట్ చేసి క్రాస్ గా వచ్చేస్తాం. క్రాస్ గా వచ్చేసి మనకి లెంత్ చేంజ్ అయిపోతుంది. సో యాక్చువల్ లెంత్ నుంచి డీవియేటెడ్. నెక్స్ట్, the degree of accuracy when measurements are made by a steel rule depends upon the quality of the rule and the skill of the user in the estimated part of the millimeter. సో ఇప్పుడు మనకి ఫిగర్ వచ్చేసరికి 40 సెంటీమీటర్స్ కానీ 45 సెంటీమీటర్స్ కానీ అనుకుంటున్నాం. లేదు, ఎస్టిమేటెడ్ వచ్చేసరికి మీకు 26.3 mm అన్నారు. 26.3 mm. సో 26.3 mm అన్నప్పుడు కరెక్ట్ గా యాక్చువేట్ గా దాన్ని తీసుకెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే సో ఇక్కడ 2.4 అనుకున్నాం. 2.4 అంటే మనకి ఇక్కడ వరకు 1 సెంటీమీటర్, ఇక్కడ 2 సెంటీమీటర్స్. నెక్స్ట్ 2 సెంటీమీటర్స్ నుంచి 3 సెంటీమీటర్స్ లోపల 10 డివిజన్స్ ఉంటాయి కదా, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 mm ఆఫ్ ఈక్వల్ డివిజన్. సో ఒక డివిజన్ వచ్చేసరికి మనకి 1 mm కింద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో 2.4 అన్నాడు కాబట్టి అంటే 2.4 అంటే 2.4 సెంటీమీటర్స్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 24 mm. సో ఇక్కడ వరకు 20 mm 1 2 3 అండ్ 4. సో ఇక్కడ వరకు మార్కింగ్ చేసుకుంటాం. సో దీనికి కూడా కొంచెం స్కిల్ అనేది కావాలి. సో ఎంతో కొంత స్కిల్ అనేది దాంట్లో అండర్ ఎస్టిమేషన్ కావాలన్నమాట. సో ఆ యూజర్ అనేవాడు 24 అనగానే ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ గా పెట్టేసేయాలి.
లేకపోతే 2.4 సెంటీమీటర్ అన్నప్పుడు కరెక్ట్ గా దాన్ని ఎస్టిమేషన్ చేసేసి మనకి యాక్యురేట్ గా మెజర్మెంట్స్ అనేవి తీసుకోవాలి. సో ఈ స్టీల్ రూల్ వల్ల ఇట్లా నాన్ ప్రిసైజ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ దీంట్లోనే క్యాలిపర్స్ అనేవి కూడా వస్తాయి మనకి. క్యాలిపర్స్ అనే వాటిని కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం. సో జనరల్లీ దీస్ క్యాలిపర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ది మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పార్ట్స్ which cannot be measured directly with the scale. సో స్కేల్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేయలేనటువంటి పార్ట్స్ కూడా ఈ క్యాలిపర్స్ అనే వాటిని యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ వన్ చూస్తే మనకి డివైడర్ లాగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ బేసికల్లీ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ ఎ డివైడర్. సో ఇంజనీరింగ్ డివైడర్ ఉంటుంది. సో దీన్ని ఇన్సైడ్ మెజర్మెంట్ కోసం యూజ్ చేసే క్యాలిపర్ అంటాం అన్నమాట. మనకి ఇన్సైడ్ మెజర్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే క్యాలిపర్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనకి పాయింటర్స్ చూస్తే అవుట్ సైడ్ ఉంటాయి, అంటే బయటకు ఉంటాయి. సో ఎందుకంటే ఇన్సైడ్ మైక్రోమీటర్ లో మనం హోల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నా కూడా మనకి ఇది తీసుకుంటున్నాం అన్నమాట. సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి అవుట్ సైడ్ మెజర్మెంట్ ఒక సీ క్లాంప్ లాగా ఉంటుంది అన్నమాట. సీ క్లాంప్ అంటే మీకు తెలుసు కదా. సో ఫిట్టింగ్ ఆఫ్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ కి మనకి ఒక క్లాంప్ అనేది యూజ్ చేస్తుంటాం. జనరల్ గా యూజ్ చేసే క్లాంప్ వచ్చేసరికి సీ క్లాంప్. సో అలా సీ క్లాంప్ లాగా ఉంటుంది. సో ఇది అవుట్ సైడ్ మెజర్మెంట్, దట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ డయామీటర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి అని వీటికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ నాట్ యాక్యురేట్ మెజర్మెంట్స్. సో కరెక్ట్ గా యాక్యురేట్ గా ప్రిసైజ్ గా వస్తాయి అంటే రావదన్నమాట. సో దీస్ క్యాలిపర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ది మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పార్ట్స్ విచ్ కెనాట్ బి మెజర్డ్ డైరెక్ట్లీ విత్ ద స్కేల్. సో స్కేల్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేయలేని మెజర్మెంట్స్ ని మాత్రమే ఈ క్యాలిపర్స్ అనే వాటిని మెజర్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ దే ఆర్ యాక్సెసరీస్ టు ది స్కేల్స్. సో స్కేల్స్ చేసే పనే ఇవి కూడా చేస్తుంది అన్నమాట. సో స్కేల్స్ అనేవి ఏ రీడింగ్స్ తీసుకుంటుంది అదే రీడింగ్స్ ఇవి కూడా తీసుకుంటుంది. ద క్యాలిపర్స్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ 2 legs hinged at the top and the ends of the legs span part to the inspected. సో ఇక్కడ మనకి 2 legs చూడొచ్చు అమ్మా. సో ఈ 2 legs ని కూడా మనం ఎండ్స్ టచ్ చేస్తే, సో ఏదైతే స్పాన్ ఉందో ఆ స్పాన్ లో టచ్ చేసినప్పుడు మనం రీడింగ్ అనేది